وہ موجود ہیں کہ 40 سے 50 بھارتی فوجی جو ہے اس جو بھارتی جارحیت کے جواب میں جو پاکستان نے ایکشن لیا اس میں وہ مارے جا چکے ہیں۔ بھارت ہمیشہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے نقصان اور ناکامی کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ پرانا ٹرینڈ اور ٹریڈیشن بھی رہی ہے کہ بھارت کبھی بھی اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے نہیں کرتا جس طرح ان کا پائلٹ پاکستان میں گرا اور پھر اس کو انہوں نے ایوارڈ دیا تاکہ اس کو وہ ثابت کر سکیں کہ جی کو بہت بڑی کو فتح کر کے آیا، لیکن وہ اس کا جہاز بھی پاکستان میں گرا اور وہ خود بھی پاکستان سے ملا۔ پر جس طرح سے اس کو چھتڑ پڑے عوام کی طرف سے، باقیوں نے تو اس کو بڑا آنر دیا، لیکن عوام نے جس طرح اس کو چھتڑ مارے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور بھارت نے پھر اپنے اس پائلٹ ابھینندن کو ویر چکر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پائلٹ کو جس کو سیک کرنا چاہیے تھا اس کو ویر چکر دیکھ کر بھی بھارت نے اپنی ایک امبیرسمنٹ کو مزید مضبوط کیا۔ 7 اور 8 مئی کی رات کو بھارت نے کشیدگی میں اضافہ جاری رکھا اور اس بار 3 قسم کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ انتہا پسند مودی سرکار کا پہلا ہدف سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے۔ بھارت میں سکھوں اور ان کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جس کے 3 مقاصد تھے: ایک، سکھوں کو ڈرانا; دوسرا، ان حملوں میں پاکستانی حملہ ظاہر کر کے نفرتوں کو ہوا دینا; تیسرا، ملبے کو پاکستانی طیاروں کے طور پر پیش کر کے دنیا کے سامنے اپنی فتح کا غلط اور جھوٹا تاثر دینا تھا۔ دہشت گرد بھارتی حکومت نے دوسرا ہدف پاکستانی فوجی تنصیبات ہیں تاکہ پاکستان کے دفاعی اور حملے آور صلاحیتوں کو کمزور کیا جا سکے۔ کے شہری اہداف تاکہ عوام میں خوف اور مایوسی پیدا کی جا سکے۔ یہ بھارت کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان کی عوام کوئی خوف میں نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت بھی تمام دکانیں، کاروبار چل رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اس وقت وہ ڈرلز نہیں چل رہی جو کہ آپ کے بھارتی چینلز دکھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت سول ڈیفنس کی ڈرلز چل رہی ہیں۔ اور کیونکہ جب پاکستان نے کہا کہ جی ہم اپنے جوابی کارروائی اپنی مرضی کے ساتھ کریں گے، اپنے وقت کا تعین ہم خود کریں گے اور اپنے ٹارگٹ کا تعین ہم خود کریں گے۔ کل کی خبر یہ آ رہی ہے جو کہ مختلف جریدوں میں ہے کہ کل پوری رات ہندوستان میں لوگوں نے جاگ کر گزاری ہے، خوف میں گزاری ہے کہ کب جو ہے ان کی باری آنے والی ہے۔ الحمدللہ پاکستان نے ایک بار پھر مؤثر دفاعی رد عمل دیا اور زیادہ تر جو ڈرونز آج بھارت کی طرف سے چلائے گئے ان کو مار گرایا۔ اب تک پاکستان نے ملک بھر میں اسرائیلی ساختہ 25 بیروپ ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ڈرون اڑانا آسان ہے لیکن اس کو مارنا غیر معمولی بات ہے۔ جو ہماری دفاعی افواج نے مہارت کا ثبوت دیا اور جس طریقے سے یہ جو ڈرونز پاکستان کی سول آبادیوں پر، شہروں پہ جس طرح گرائے گئے، یہ شرمناک اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دنیا بھر میں جب بھی اس طرح کی صورتحالیں ہوتی ہیں تو کبھی بھی سول لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن بھارت نے کم ظرفی کا، بزدلی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے معصوم سویلین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں ان کو آج ناکامی ایک مرتبہ پھر ہوئی۔ جس طریقے سے ہماری فورسز نے ان کے ڈرونز کو گرایا، یہ ایک مرتبہ پھر بھارت کے لیے ناکامی ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف جارحیت کے 2 ہفتے لگائے۔ پاکستان اس بڑھتی ہوئی دشمنی کا جواب دے گا اور پاکستان جواب وقت اور جگہ کا انتخاب خود کرے گا جو قوم کی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ قوم کو اپنے مسلح افواج کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے۔ اس سے پہلے بھی ہماری افواج نے، ہماری فورسز نے پاکستان کا سر بلند کیا اور انشاءاللہ تعالی اس بار بھی پاکستان کی آرمی، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے۔ ایک اور چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت ناکام انسانی کب ہوتی ہے؟ ناکامی تب ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی اگلے کو، اپنی قوم کو اپنا موقف سننے نہیں دیتے۔ آج بھی پاکستان میں کسی بھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں، آپ بھارتی نیوز کا ایکسیس آپ کے پاس ہے، بھارتی اینکرز کا ایکسیس آپ کے پاس ہے۔ بھارت نے جس طریقے سے پاکستان کی پوری میڈیا کو بلاک کر دیا،
पूरी सोशल मीडिया पे हमारे जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ब्लॉक किया। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि भारत चाहता ही नहीं है कि वो भारतीय अवाम जो इस वक्त मोदी की दरिंदगी की वजह से सफ़र कर रही है उनको वो मौक़िफ़ मिल सके कि असल हकीकत क्या है। उन्होंने एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन का एक्सेस भारतीय अवाम को दिया हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सब चीज़ें मिल रही हैं। जो भारतीय अवाम को इस वक्त लिमिटेड एक्सेस है, वो लिमिटेड एक्सेस ये कि जो सिर्फ उनको भारत दिखा रहा है वो सिर्फ वो ही देख पा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो भारतीय अवाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। और आप देखें कि यही सोच भारत की है कि भारत नहीं चाहता कि भारतीय अवाम को पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ किस तरीके से, जिस तरह उनके जहाज़ गिराए गए, जिस तरीके से उनकी वो जो चेक पोस्ट थी जहाँ पे वो दहशतगर्द भारतीय फ़ौजें मौजूद थी उनको नुकसान पहुँचा, ये सारे नुकसान वो बताना नहीं चाहते। तो एक तरफ नुकसान भी कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके जहाज़ जो कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी करप्शन के एवज लिए, जिसकी शवाहिद सबूत इंक्वायरी तो खुद ये हम नहीं कह रहे, ये खुद भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं, आज भी वो चीज़ें मौजूद हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भारतीय नैरेटिव की नाकामी है, क्योंकि नैरेटिव की जीत वो होती है कि आप अपना मौक़िफ़ भी दें और अगले का मौक़िफ़ भी सुनें। पाकिस्तान में इस वक्त आपने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ और जितनी भी हुकूमतें और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब मुत्तहद हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो असेंबली के फ्लोर पे बात की उसकी भी तारीफ़ करता हूँ, जिस तरह उन्होंने पीटीआई को भी दावत दी। तो इस वक्त पूरी कौम एक है। कल आपने देखा कि कराची में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक रैली और पीपल्स पार्टी ने एक रैली का इनकाद किया कराची प्रेस क्लब में, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ANP, जमायत इस्लामी और MQM, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने शिरकत की। तो इस वक्त पूरी कौम मुत्तहद है। कौम का बच्चा बच्चा, कौम की माएँ, कौम की बहनें अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। सिर्फ एक कौम है, कोई इस वक्त आपस में तफरका नहीं है, कोई आपस में दो राय नहीं है, सिर्फ एक ही सबका मकसद है, हम सबको दुआओं के साथ, हम सबको अपनी सपोर्ट के साथ पाक फ़ौज का, पाक नेवी का, पाक एयरफोर्स का हमें सपोर्ट करनी। और ये भारत के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए खुला मैसेज बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ आप हमारे जो वर्दी पहनने वाले हमारे अफसरान हैं या हमारे जवान हैं उन नंबर्स पे नहीं जाइएगा। इस कौम का एक एक बच्चा, पाकिस्तानी कौम का एक एक फ़र्द इस वक्त वो मुजाहिद है। पाकिस्तानी कौम का एक एक फ़र्द बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार है और हर जगह पे भारतीय जारियत, भारतीय शरंगेज़ी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। और पूरी कौम इस वक्त सपोर्ट करती है अपने आर्म्ड फोर्सेस को। पूरी कौम इस वक्त जो है वो यक आवाज़ है कि हर हाल में भारत को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान जो कि कभी भी नहीं चाहता कि अमन का दामन छोड़ा जाए, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा है, वो मुल्क जो अमन का दामन नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जो जारियत शुरू की गई तो उस जारियत का मुंह तोड़ जवाब पूरी 24 करोड़ अवाम भारत को देगी, नरेंद्र मोदी को देगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये वो शख्स था, वज़ीर आज़म बनने से पहले इसका अमेरिका में जाने पे इस पर पाबंदी थी। अमेरिका में जिस तरीके से दहशतगर्दों के दाखिले पे पाबंदी है या एक्सट्रीमिस्ट के दाखिले पे पाबंदी थी, नरेंद्र मोदी जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसके जाने पे बैन था। तो नरेंद्र मोदी पे जो बैन था उसका मकसद ही ये था कि ये शख्स, इसका जो जहनी तवाज़ुन था वो दहशतगर्दी की तरफ था, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ था। ये भारत की, मैं समझता हूँ कि उन मासूम भारतीयों का ये बैड लक है कि इस तरीके का बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं सीनियर वज़ीर शजरीना मेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।